ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समगया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं सर्वत्रागम् अचिन्तं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ हि तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी
সন্তুষ্ট সততম যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধির यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु क्षमा संगा विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतेषु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्यायः। তো আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো স্বামীজির ভক্তি রহস্য। আমরা আলোচনা করছি ভক্তির সাধন, প্রিপারেটরি ডিসিপ্লিন। या प्रीतिरविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वामनुस्मरत सा मे हृदयात्मा अपसर्पतु। তো এটা থেকে স্বামীজি শুরু করছেন। তারপর স্বামীজি ইন্ট্রোডাকশনের পরে আলোচনা করছেন কি, যে ভক্তির সাধন, তার ভক্তি, এই যে অনুরাগ, সেটা আমাদের এখন কেন হচ্ছে না, বাধা আছে, কাজেই সেইগুলো সরে গেলে অটোমেটিক্যালি প্রিপারেশনটা হবে। তো তার জন্য ভক্তি লাভের জন্য সেই সাধন প্রণালী একের পর এক বলছেন। তাহলে আমরা কি কি আলোচনা করেছি? প্রথম হলো বিবেক। বিবেকের পরে, বিবেক মানে খাদ্য বিচার, সেটা আলোচনা হলো। বিবেকের পরে আমরা আলোচনা করছি বিমোক, অর্থাৎ বাসনার দাসত্ব মোচন। বিবেক বিমোক দুটোতে ব আছে, বিবেক বিমোক। তার পরবর্তী সাধন হলো অভ্যাস। তাহলে বিবেক বিমোক অভ্যাস।
তারপরে হলো ক্রিয়া, তার পরবর্তী সাধন হলো ক্রিয়া। ক্রিয়া বলতে গিয়ে স্বামীজি ওই যে স্বার্থপর বলছেন যে পরের হিত সাধন, ক্রিয়া মানে পরের হিত সাধন, যে স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর চিন্তা আসবে না। তো যতই আমরা অন্যের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করব, ততই আমাদের এই আলোচনা করেছি ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, তারপরে পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ আর ভূতযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞটা কি? হ্যাঁ, এখন আমরা কি করছি তাহলে? হ্যাঁ, ব্রহ্মযজ্ঞ করছি। হ্যাঁ, ব্রহ্মযজ্ঞ করছি। টেকনিক্যাল গুলো জানতে বলে, তুমি কোথায় গেছিলে? বলে আমি ব্রহ্মযজ্ঞ করতে গেছিলাম। তো ব্রহ্মযজ্ঞ সাধ্যায়, এটা সাধ্যায়। তো এটা বললেন স্বামীজি পরবর্তী সাধন। তো পরের হিত সাধন, এই জন্য আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখি, আধ্যাত্ম পিপাসু। কাজে অনেক সময় আমরা জপ ধ্যান করি কিন্তু সেলফিশ হয়ে যায়, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেকে জপ ধ্যান অনেকে করে, কিন্তু সেই জব ধ্যান, আমি আনসেলফিশ হচ্ছি না, জব ধ্যান করেও সেলফিশনেস এসে যেতে পারে। হ্যাঁ, তো এখানটা বলছেন ক্রিয়া, সেই জন্য পরের হিত সাধন এটা বললেন। তাহলে হৃদয় শুদ্ধ হবে যতই অন্যের কল্যাণ সাধন। আমি করতে পারছি না তাহলে কি? আমি বলবো মহারাজ আমি তো এখন বিরুদ্ধ হয়ে গেছি, তাহলে অন্তত মনে মনে কল্যাণ চিন্তা করো। হ্যাঁ, মনে মনে কল্যাণ চিন্তা করো, সেটা স্বামীজি বলছেন। তো তারপরে বলছেন ক্রিয়ার পরে কল্যাণ শব্দ এসেছে। কল্যাণ অর্থাৎ পবিত্রতা। কল্যাণ শব্দের দ্বারা কতগুলো কি বোঝা যাচ্ছে? শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলী, শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলী, শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলী কল্যাণ শব্দের দ্বারা এইগুলো বোঝাচ্ছে, যে যা কিনা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। সেটা হলো 5 নম্বরে। 4 নম্বর 5 নম্বর আমরা শুরু করেছিলাম। হ্যাঁ, তাহলে সেখানে কি কি বলেছেন? কল্যাণ এই আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজি একের পরে বলছেন সত্য। এই স্বামীজি মানে আমাদের রামানুজাচার্যকে অবলম্বন করে আলোচনা করছেন। কেন রামানুজাচার্য? কেন? তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ভক্তি আচার্য। তাকে তিনি, স্বামীজি যেখানে যে জিনিস ভালোগুলো আছে সব নিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের অ্যাড করেছেন, যেটা ওই কনটেক্সটে, বর্তমান কনটেক্সটে দরকার, সেটা যোগ করেছেন। আর এগুলো যেহেতু এগুলো বলছেন যারা খুবই প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বলছেন, সেই জন্য এগুলো খুবই এফেক্টিভ। এটা আমাদের জানা দরকার। এর অন্তত কিছুটা যদি আমরা জীবনে অভ্যাসে আনতে পারি, বলছে তাতেই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হবে। তা কল্যাণের কথা বলেছেন। প্রথম হলো সত্য। যিনি সত্যনিষ্ঠ তাহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হয়। কায় মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্য সাধন করিতে হইবে। কারণ আমি ভক্তি লাভ করবো কিসের জন্য? দেখুন কানেকশন। ভক্তি লাভ মানে ভগবানের প্রতি ভক্তি তো, আর ভগবান হলেন সত্য স্বরূপ। আমি ভগবানকে চাই, অথচ সত্য আচরণের চেষ্টা করব না। হ্যাঁ, ভুলবশত আমরা অনেক আগে ভুল করেছি, কিন্তু বলছে কনসাসলি আমাদের কিন্তু সেটা চেষ্টা করতে হবে, যে সত্য স্বরূপ ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি হোক, এটা আমরা চাইছি। অথচ তাকে ভক্তি করতে গিয়ে আমি যদি অসত্য আচরণ করি, তাহলে হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ এক করিতে হইবে। যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সরল সহজ পথে চলা উচিত। তথাপি বলছে কর্কশ হলেও তথাপি কুটিলতা, অনেক সময় কেউ হার্শ আছে কিন্তু কুটিল নয়। হ্যাঁ, কুটিল নয়। বলছেন তথাপি কুটিলতা সারিয়া সরল পথে চলা উচিত। এখন এই জিনিসগুলো কিন্তু সমস্ত এই গীতাতে এই একই জিনিস বলেছে। কোথায়? 16 অধ্যায়। অভয়ম সত্য সংশুদ্ধির
জ্ঞান আর যোগ ব্যবস্থা পরপর দেখবেন এখানে অনেকগুলো জিনিস ওখান থেকে আসবে, আমরা এখানে আলোচনা করছি। এই আর্যব কথাটা ওখানেই আছে, আর্যব অভয়ম সত্য শক্তি জ্ঞান আর যোগ ব্যবস্থা দানম যজ্ঞস্য আর্যবম, হ্যাঁ তপ আর্যবম ওখানটায় আছে। হ্যাঁ, তো আর্যব মানে সরলতা। দেখুন ঠাকুর বলছেন কথামৃতে, বলছে যেখানে যেখানেই সরল সেখানে সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব। বলুন কথামৃত পড়েছেন, বলুন ঠাকুর কি বলছেন? হ্যাঁ, বলছে যেখানে যেখানে দেখুন, বলছে দেখো দশরথ সরল, সেখানে ভগবান। দেখুন নন্দ ঘোষ সরল, বলেছেন কিনা কথামৃতে আছে। হ্যাঁ, বলছে তোমাকে একবার এতের কথা যেতে বলেছি নিরঞ্জন, তো বলে বেশ ভালো, বলছে না সরল কিনা দেখবে বলে। হ্যাঁ, নিরঞ্জন মহারাজ খুব সরল। তো তাহলে আর্যব মানে অকপট ভাব, সরলতা, সরলতা। হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ এক করিতে হইবে, চালাকির ভাব থাকবে না। তো তার কথা বলছেন। তাহলে প্রথমে বললেন সত্য, কায় মনোবাক্যে সত্য পথে চলা, চেষ্টা করা, কনসাসলি সেটা চেষ্টা করা। দ্বিতীয় হলো সরলতা। তৃতীয় হলো দয়া। দয়া মানে দুঃখিত প্রীত জীবে দয়া। দয়া, দয়া কথার অর্থ হলো যারা দুঃখে আছে, সুখে আছে, পীড়িত, তাদের প্রতি দয়া ভাব, তো দয়া। তারপর বলছেন চতুর্থ হলো অহিংসা, অর্থাৎ পরপীড়া বর্জন, পরপীড়া বর্জন। কায় মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্ট আচরণ না করা, কায় মনোবাক্যে অনিষ্ট আচরণ না করা, অহিংসা। দেখুন এখন অহিংসা কায় মনো আচরণ না করা, ভগবান অর্জুনকে গীতাতে অহিংসার কথা বলছেন। এই তো আমরা অভয় সত্য সুন্দরী অর্জুনকে উপদেশ দিতে, সেই ভগবান অর্জুনকে বলছে মারো। এর কন্ট্রাডিকশন কি না? তার মানে এখানে বলতেছে অহিংসা একটা মনের, সামনে মারছে পথে বলছে বিদ্বেষ ভাব রাখবে না, ও তোমার কর্তব্য হিসাবে, তুমি যে দুষ্টু লোক এ তোমাকে কর্তব্য হিসাবে মারতেই হবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নো মেলাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। তো তার কথা বলছেন। আগেরকার দিনে যুদ্ধেতে, তখন কিন্তু যুদ্ধের টাইম ছাড়া অন্যদের তাদের কাছে যেতে পারতো একদম, তখন কিন্তু বৈরিভাব নেই, ওই জিনিসগুলো আচার ব্যবহারের মধ্যে ভাবে। সন্ধ্যেবেলাতে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে না, তখন সে এক থেকে অন্যের শিবিরে যাবে। হ্যাঁ, ও যুদ্ধের সময় ওই সময় তোমার সঙ্গে আমি নিয়ম কানুন মেনে যুদ্ধ করব। তো এখন বলছে দেখুন অহিংসা কায় মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্ট আচরণ, অর্থাৎ পরপীড়া বর্জন, পরপীড়া বর্জন। দান, দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই। সেই হীনতম ব্যক্তি যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে, সে প্রতিগ্রহ করিতে পরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। আর সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহার হাত পরের দিকে ফেরানো রহিয়াছে, যে পরকেই দিতে ব্যাপৃত, হস্ত নির্মিত হইয়াছে কেবল দিবার জন্য। আরে বাবা, উপবাসে মরিতে হয় তাও শ্রেয়, রুটির শেষ টুকরাটি পর্যন্ত দান করুন। পরকে খাদ্য দিতে গিয়ে যদি আপনার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের সন্তান সন্ততি আছে তাহারা তো পূর্বে হইতেই বদ্ধ, তাহারা সব দান করিয়া দিতে পারে না, তাহারা সন্তানগুলিকে উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ভোগের মূল্য দিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলে মেয়ে নাই? স্বার্থপরতা বসেই লোকে বলিয়া থাকে আমার নিজের একটি সন্তান চাই। মানে বলতে চাইছেন এটার দ্বারা যে এই জিনিসটা কনসাসলি দান জিনিসটা, যে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলছেন আমাদের হাত দিয়েছে দেওয়ার জন্য, হস্ত নির্মিত কেবল দানের জন্য, স্বামীজি বলছেন। তাহলে কি দান? এটা আবার বিভিন্ন জায়গায় বলা আছে দান, অন্নদান, ভূমি দান, বিদ্যা দান, প্রাণ দান, জ্ঞান দান, এরকম 5 ধরনের দানের কথা বলা আছে, দানের কথা বলা আছে। এই দান বলছেন এগুলো সব কল্যাণ পবিত্রতার আন্ডে, কল্যাণ শব্দে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীগুলো বোঝা যাচ্ছে। ষষ্ঠ বলছেন অনবিদ্যা। অনবিদ্যা মানে পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ
বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ। এখন গীতাতে আসুন। গীতার ১৬ অধ্যায়ে এই জিনিসগুলোই বলেছে। প্রথমে আছে অভয়ম সত্য সংশুদ্ধি। অভয়ম সত্য সংশুদ্ধি মানে চিত্তের শুদ্ধি। তারপর জ্ঞান অর্যোগ্য বলছেন ব্যবস্থিতি, আমরা তার আলোচনাতে। তার বলছেন দানম। দানম গীতা দানম পাঁচটি দানের কথা বলেছেন, অন্নদান, ভূমিদান, বিদ্যাদান, প্রাণদান, জ্ঞান দান, দানম। তারপর বলছেন দমস্য যজ্ঞস্য, যজ্ঞ যজ্ঞ। তারপর সাধ্যায়, সাধ্যায়ের কথা বলেছেন। হ্যাঁ, সাধ্যায়। তারপর আর্জবম, আর্জবম, আর্জবম এখানটায় আছে। তাহলে দ্বিতীয়তে আছে এখানে আর্জবন, অকপট ভাব, আর্জব। অহিংসা এই পরে আছে দ্বিতীয় শ্লোকে, অহিংসা, পরপীড়া বর্জন। সত্যম আছে এখানটায়, সত্যম অক্রোধস, ত্যাগ শান্তি অপৈশুনম, ত্যাগ শান্তির অপৈশুনম। হ্যাঁ, ত্যাগ তার মানে অহিংসা আছে, পরপীড়া বর্জন, সত্যম আছে, দয়া আছে। হ্যাঁ, তারপরে আছে অলোলুপ্তম, এইটা আছে লাস্টে দেখুন। অলোলুপ্তম মানে এখানে আছে ষষ্ঠতে আছে অনবিদ্যা, একটা সংস্কৃত শব্দ, এটার অর্থ হলো অলোলুপ্তম। অলোলুপ্তম, অলোলুপ্তম মানে লোভ শূন্যতা, পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ, পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ, এইগুলো বোঝাচ্ছে অনবিদ্যা এই শব্দের দ্বারা, বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ। এই তিনটে অর্থ দিয়েছেন, তিনটে অর্থ দিয়েছেন। তো গীতার দৈবাসুর সম্পদে, এগুলো দৈবী সম্পদে বলছেন এই কিছু কিছু দৈবী সম্পদ আমাদের জীবনে অবশ্যই আসা উচিত, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাতে হৃদয় শুদ্ধ হবে, শুদ্ধ হৃদয় ভগবানের প্রতি টান আসবে। তাহলে কল্যাণ হয়ে গেল পঞ্চম। তারপরে আসছে ষষ্ঠ, অনবসাদ। পরবর্তী সাধন হলো অনবসাদ, পরবর্তী সাধন অনবসাদ। অনবসাদটা কি বলছে? চুপচাপ বসে থাকে, একদম মরজ, ডিপ্রেশন। বলছে না, হ্যাঁ, ডিপ্রেশন বলছে গীতাতে সপ্তদশাধ্যায় আছে, মন প্রসাদ সৌমত্বম। হ্যাঁ, বিনিগ্রহ, মন প্রসাদ, মনের প্রসন্নতা, প্রসন্নতা। বলছে চুপচাপ করিয়া বসিয়া না থাকা, চুপচাপ করে বসে না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না হওয়া। গীতার মানে অন্য জায়গায় আছে কি, গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় 6:23, আমরা অনেকবার আলোচনা করি। তম বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সঙ্গীতম স্বনিশ্চয়েন যোক্তব্য যোগ অনির্বিন্ন চেতসা। অনির্বিন্ন চেতসা মানে ডিপ্রেসড, আনডিপ্রেসড মাইন্ড। নির্বিন্ন মানে ডিপ্রেসড। হ্যাঁ, তো মনপ্রসাদ অনির্বিন্ন চেতসা। বলছে এখানে ভগবান খুব সুন্দর বলছে। সাধারণত যোগ মানেটা কি, আমরা একটার সঙ্গে অন্যটা যোগ বলি না, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ, এটার সঙ্গে ওটার যোগ, ভগবানের যোগ, ভক্ত ভগবান যোগ হবে। এখানে যোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন বিয়োগ। বলে আমরা আননেসারি কতগুলো জিনিসের সঙ্গে নিজেরা ভুল করে যুক্ত করে রেখেছি, বলছে ওইগুলো বাদ দাও না। দেখুন কত বাজে চিন্তা, কত কিছু তার সঙ্গে যোগ করে রেখেছি, বলছে ওগুলো বাদ দাও। এই যে বস্তুটা, এই বস্তুতে কত জিনিস আছে, বলতে তার সঙ্গে আমরা নিজেরা সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছি। সেটা না থাকলে, মেসেজ না থাকলে যেন ভিতরে আমাদের হাত নিষ্পিস করছে, হাত এরম না করতে পারলে যেন জীবনটাই বৃথা হয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো স্টুপিড ফালতু জিনিসের সঙ্গে যোগ করে রেখেছি। সেই জন্য ভগবান এখানে কি বলছেন, বলে বিয়োগ করো, বিয়োগ হলেই তোমার যোগ হবে। হ্যাঁ, স্বনিশ্চয়েন যোক্তব্য না, তম বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম। এইগুলোর সঙ্গে যোগ হওয়ার জন্য তো দুঃখ হচ্ছে। বলছে এই আননেসেসারি জিনিসের সঙ্গে এখন ওইগুলো বিয়োগ করো, বিয়োগ হলেই যোগ হবে। বলে তুমি তোমার মহল তবিয়াতে থাকবে। যোগ সঙ্গীতম স্বনিশ্চয়েন যোক্তব্য। এইটা কি করে করতে হবে? এই এই বিয়োগটা কি করে প্র্যাকটিস করতে হবে? উইথ আনডিফ্রেশড মাইন্ড, অনির্বিন্ন চেতসা। আমি ক্লাস করছি, হ্যাঁ ভালো, এই ক্লাস খুব ভালো, অনির্বিন্ন চেতসা। না, আমি রান্না করছি, আমি খাচ্ছি, আমি জব ধ্যান করছি,
আমি গীতা চ্যান্টিং করছি, না মহারাজ বলেছেন বলে করছি, জব দেন, ও গুরু বলেছে বলে করছি, আমার আসলে করার ইচ্ছা নাই। না না, এটা ভালো জিনিস, মনোপ্রসাদ সৌমত্তম। স্বামীজি চিঠিতে লিখেছেন, কনভিকশন ইন দ্য গুডনেস। বলছে একটা এক ব্যক্তি, একটা নেশনকে যদি বড় হতে হয়, তিনটে জিনিস দরকার। তার মধ্যে যে ভালো জিনিসে কনভিকশন, এটা ভালো জিনিস, আমি ও হাজার লোকে বলুক তাতে কি, ও বলুক না, আমি আমার মতো আমি গীতা চ্যান্টিং করব। তো বলছে কনভিকশন ইন গুডনেস, ভালো জিনিসে কনভিকশন, হ্যাঁ এটা আমি করবো, তাতে লোকে যাই বলে বলুক। হ্যাঁ, কথামৃতে আছে না, ও এই বড় এতে কি বলবে লোকে, বলছে ওসব ছাড়ো, ঠাকুর বলছেন। তো এটার কথা বলছেন যে অনির্বিন্ন চেতসা, বলছে প্রফুল্লতা, নৈরাশ্য আর যা হোক ধর্ম নয়, সর্বদা হাসি মুখ। তো তার কথা বলছেন, সর্বদা হাসি মুখে প্রফুল্ল থাকে, স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। বুঝতে পারছেন, সেটা বলেছেন এখানে, এই প্রশ্ন এসেছে, সেজন্য আপনি একটা লাফিং ক্লাব খুলে দিলেন, সকাল থেকে হাসতে প্র্যাকটিস করলেন। বলেছে শাস্ত্রেতে সবসময় হাসছে, বলি না না, তাতে মনটা আরো ছটফট করবে, এইটা বলেছে এখানটায়। সব ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন, বলে যাতে মাতাল তালে ঠিক, সেটা বলেছে এখানটায়। তো প্রফুল্ল মন, যাহাদের মন সর্বদা বিষণ্ণ ও তম ভাবে আচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভালোবাসিবে কি করিয়া? সব সময় বিষণ্ণ, তাহারা যদি ভালোবাসার কথা বলে তবে জানিবেন উহা মিথ্যা, তাহারা প্রকৃতপক্ষে অপরকে আঘাত করিতে চায়। গোরাদের বিষয়ে ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের মুখ সর্বদাই ভার হইয়াছে, বলছে মুখ সর্বদা ভার হইয়া আছে, তাহাদের সমুদয় ধর্মটাই যেন বাক্য ও কার্যে পরের বিরোধিতা করা, বাক্যে ও কার্যে পরের বিরোধিতা করা। অতীতে তাহারা কি করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখুন, এবং অবাধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলে এখনো কি করে দেবে, তাদের স্বাধীনতা দাও, বলছে একদম মেছাকার করে দেবে, তাহাও ভাবুন। এর ইংরেজি খুব সুন্দর অ্যাকচুয়ালি। ক্ষমতা করায়ত্ত হইবে জানিলে তাহারা আগামী কালে সমগ্র জগৎকে রক্ত স্রোতে প্লাবিত করিতে পারে, কারণ বিষণ্ণ ভাবেই তাহাদের ঈশ্বর, বিষণ্ণ ভাবটাই হলো ঈশ্বর। ক্ষমতাপন্ন এক ভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া সর্বদা বিষণ্ণ থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে আর ভালোবাসার লেশ মাত্র থাকে না, কাহারও প্রতি তাহাদের এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে দুঃখিত বোধ করে সে কখনো ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। নিজেকে সবসময় নৈরাশ্য ভাবা, দুঃখিত ভাবা, আমি বড় দুঃখী, এইরূপ বলা ধার্মিকের লক্ষণ নয়, ইহা শয়তানি। হ্যাঁ, এখন একটা আছে ডিভাইন ডিসকন্টেন্ট, অতৃপ্তি। ডিভাইন ডিসকন্টেন্ট, আমার ভগবান লাভ হলো না, সেইটা কিন্তু এই দুঃখের সঙ্গে এক নয়। ডিভাইন, স্বামীজি বলছেন না, একবার যখন খান্ডোয়াতে গেছেন, খান্ডোয়াতে খাবার পায়নি, হাঁটছে, তো সামনে দেখছে একটা বাঘ অনারে, বলছে ও খুব ক্ষুধার্ত, আমি ক্ষুধার্ত, জীবনে তো আর কিছু হলো না, অন্তত এই শরীরের দ্বারা কিছুটা উপকার হোক, তো বসে আছে, বাঘটা এসে খেয়ে নি, বলছে বাঘ বেচারা চলে গেল। যে ডিভাইন ডিসকন্টেন্ট একটা জিনিস, যে বরানগর মঠে বলছে না, কিছুই তো হলো না, ঠাকুর চলে গেলেন, বলছে রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে থাকতে হবে নাকি? হ্যাঁ, বরানগর পঠে। তো সেটা কিন্তু আলাদা জিনিস। হ্যাঁ, এটার সঙ্গে ওটা আমি বড় দুঃখী এটা নয়, ওটা খুব উচ্চ অবস্থা, ডিভাইন ডিসকন্টেন্ট, এত তীব্র বৈরাগ্য ভগবান ছাড়া। তো প্রত্যেককেই নিজ নিজ দুঃখের বোঝা, আমরা তো মহারাজ দুঃখ তো আসছে জীবনে, দুঃখ কার না জীবনে আসে সেটা এখন বলছে, বা ঠিক আছে আমার জীবনে দুঃখ আছে, আসছে, বাস্তবিকে যদি আপনার দুঃখ থাকে সুখী হইবার চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, ওই দুঃখকে জয় করার চেষ্টা করুন, আমার দুঃখ হচ্ছে, দুঃখ জয় করার চেষ্টা করুন। আপনার রোগ হয়েছে, খুব খারাপ লাগছে, না ডাক্তার দেখাবো না,
কুড়েমি করে বসে রইলাম, এই ক্রুড একটা চিন্তা, দুঃখ দুঃখ হয়ে আপনি উপবাস করছেন, মা ঠাকুর মোটে উপবাসী শুকনো মুখ দেখতে চাইছেন না, একটু খেয়ে জবদান করুন, অসুবিধা কি? একদম খিচিয়ে থাকার থেকে বলছে প্রফুল্ল থাকুন। হ্যাঁ, তাহলে জবদান করা কি করে হবে? অল্প খেয়ে নিন, শরবত খান, ই খান। না ওই এক সময় আপনি করতেন, ধরুন না, এগুলো বুঝতে হবে কন্টেক্ট। আর অনেকের এখন বয়স হয়েছে, এখন কি আগের মতো কঠোরতা করতে পারবেন? পারবেন না। আপনাকে বুঝে বুঝে ওটা করতে হবে। অনেক সময় হয় কি, না আমি এখনো পারবো ওই রকম, বলছে না তোমার এখন বয়স হয়েছে, এখন এরকম করে আপনি আগের মতো দৌড়তে পারবেন। তো এটা বলছেন, দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করুন। দুর্বল ব্যক্তি কখনোই ভগবান লাভ করিতে পারে না, অতএব দুর্বল হইবেন না, মানসিকভাবে দুর্বল হবেন না, দুর্বল হইবেন না। আপনাকে শক্ত সবল হইতে হইবে। অনন্ত শক্তি আপনার ভিতরে, নতুবা কোনো কিছু জয় করবেন কিরূপে, ঈশ্বর লাভ করিবেন কিরূপে? বলছে আপনি ভগবান লাভ করতে চাইছেন, ঈশ্বর লাভ করতে চাইছেন, আর একদম দুর্বলতা বিষণ্ণতা নিয়ে বসে আছেন, বলছে তাহলে কি করে হবে? বলছেন তাহলে অতএব দুর্বল হইবেন না। উদ্ধারে আত্মনাত্মানম নাত্মানম অবসাদয়ে, নিজেকে কখনো অবসাদগ্রস্ত করবে না। বলছে নিচের দ্বারা নিজেকে তোলো, উদ্ধারে আত্মনাত্মানম নাত্মানম অবসাদয়ে। বলছে তুমি তোমার আত্মৈব হি আত্মন বন্ধু, আত্মৈব রিপুর আত্মন, আমি আমার চিন্তার দ্বারাই আমি নিজেকে করে রেখেছি। বলছে ভালো চিন্তা করো সব সময়। তো তার কথা বলছেন ঈশ্বর লাভ। তো এই হলো গিয়ে অনবসাদ, চুপচাপ বসে না থেকে। এখন বলছে তাহলে সবসময় কি হই হই করতে হবে নাকি? একদম বুঝতে পেরেছেন, লাফিং ক্লাবের কথা বলেনি, পরে এইটা বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার অনুদ্ধর্ষ সাধন করিতে হইবে, এটা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, ওর কন্ট্রাস্টে বলছেন। অনুদ্ধর্ষ মানে কি? উদ্ধর্ষ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদ, বুঝতে পেরেছেন? সব সময় হই হুল্লোড়, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা খাবো সেটা খাবো সেইটা খাবো, বলছেন আমোদ প্রমোদ উহা পরিত্যাগ করতে। কারণ কি? তার মানে কি বলছে, অর্থ বলছে বুঝতে হবে। ওই অবস্থা আপনি খুব উৎফুল্ল, সেটা অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদ, বলছে ওটাই মন অত্যন্ত চঞ্চল হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য প্রফুল্ল হবে মন, কিন্তু শান্ত হবে। তো আমোদ প্রমোদ উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ওই অবস্থায় মন কখনোই শান্ত না, শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে। যারা এইরকম করে, তো আর পরিণামে সর্বদাই দুঃখ আসিয়া থাকে। কথায় বলে যত হাসি তত কান্না। তো দুটো দিয়ে ব্যালেন্স করছেন স্বামী। হাসি মুখে থাকতে হবে, প্রফুল্ল থাকতে হবে, অনির্বিণ্ণ চেতস হতে হবে, কিন্তু তার মানে নয় হই হট্টগোল করা, আমোদ প্রমোদ করা, লাফিং ক্লাব খুলে দেওয়া। মানুষ একবার একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়ে থাকে। কি বলছি? চূড়ান্ত উল্টোটা একদম, সবসময় হাসে মানে এখন হাসির চূড়ান্ততে, বুঝছি না। মনকে প্রফুল্ল অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। হ্যাঁ, মন যেন কখনো কিছু বাড়াবাড়ি না করে, বুঝতে পেরেছেন? দুটো এক্সট্রিম বাদ দিচ্ছেন, কারণ বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে। রামানুজের মতে এইগুলি ভক্তির সাধন। এতক্ষণ ধরে এই 7টা সাধনের কথা বললেন। হ্যাঁ, স্বামীজি ঠাকুরের স্তোত্র লিখেছেন, তার আছে না, যেখানে প্রথমে রামচন্দ্রকে বর্ণনা করছেন, রামচন্দ্রের আদর্শ ক্যারেক্টার করেছেন। ওই যে কি, হ্যাঁ, প্রথম অংশ হলো রামচন্দ্র, এটা হলো আদর্শ পুরুষ, আদর্শ পুরুষোত্তম, মর্যাদা পুরুষোত্তম। পরের অংশটা কি? আদর্শ উপদেশ। কি বলছেন? স্তব্ধীকৃত্য প্রলয় কলিতম বাহুবোত্তম মহান্তম হিত্বা রাত্রিম প্রকৃতি সহজাম অন্ধতামিশ্রমিশ্রম গীতম শান্তম মধুরম অপিজা সিংহনাদম জাগার্জা। বলছে এই যে ভগবান উপদেশ গীতম, বলছে শান্ত মধু, অথচ সিংহনাদম জাগার্জা। গীতা এত সুন্দর, বলছে ওর মধ্যে দেখো গভীরতা, দেখো সিংহনাদম। বলছে আমাদের প্রফুল্ল থাকতে হবে। ভগবান গীতাতে অর্জুন সব অস্ত্র শস্ত্র ফেলে বসে আছে,
বলে প্রশাসন নিব ভারত। স্বামীজি বলছেন ওই যে এ আসছে না, রানা দাদা আসছে এটা থেকে, তো বলছে দেখ গীতা তো পার্সনিফাইড, যে বিশ্ববিখ্যাত সে যুদ্ধ করবে না বলে আর ভগবান তাকে উপদেশ, ও ইগুলো ধরে আছে, সমস্ত মন কন্ট্রোল, কিন্তু স্মিত হাসি সমস্ত তা দেখাচ্ছে, মানে কি মন শান্ত থাকবে অথচ প্রফুল্ল ভাব। শান্ত এক আছে কি, ঠিক ঠিক যদি শান্ত হয় প্রফুল্ল আসবে, গোমরামুখ হবে না। যদি আধ্যাত্মিক ভাবে আমরা ইন্সপায়ার্ড হই তাহলে সেই শান্তভাবে প্রফুল্লতা থাকবে। আর জোর করে আপনি শান্ত করছেন, এতে খিচিয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন কিনা? হ্যাঁ, তার মানে এটা একটা ইনার অ্যাটিচিউড। ভগবানকে ভালোবেসে ভগবানের চিন্তা করে মন শান্ত হচ্ছে, আর ভগবান হচ্ছে আনন্দ স্বরূপ। বলছে সেটা এখন একদিনে তো এগুলো হয় না, কিন্তু বলছেন যে তুমি মনটাকে শান্ত রাখো, প্রফুল্ল রাখো, আননেসারি চিন্তা এইগুলো বাদ দিয়ে, কারো দোষ না দেখে, এই যে যতগুলো প্র্যাকটিস বলেছে না, বলছে এইগুলো যদি আমরা রিয়েলি কিছু কিছু চিন্তা করি, ভাবি, জীবনে আনার চেষ্টা করি, বলছে ভিতর থেকে অনেক প্রফুল্ল ভাব আছে, মন শান্ত হবে, অথচ একটা আনন্দের ভাব থাকে। শান্ত হবে কিন্তু আনন্দের ভাব থাকে। হ্যাঁ, প্রফুল্ল শান্ত, কিন্তু আর একটা আনন্দ হাসির ভাব, মানে সেই জন্য বলছে জেনারেল একটা হাসি আছে, জাগতিক হাসি, জাগতিক জিনিসপত্র পাওয়া, এটা পাওয়া, তার মধ্যে হাসি ঠাট্টা করা, একটা হই হই করে বেড়ানো, বলছে তাতে মন শান্ত নয়, প্রফুল্ল নয়, পরক্ষণেই তার দুঃখ। হ্যাঁ, তো সেটার কথা বলছেন যে এটা একটা ইনার কোয়ালিটি, ইনার কোয়ালিটি। হ্যাঁ, হুম, শান্ত, ঠিক। হ্যাঁ, যেটা এখন সেটার তফাৎ হলো এইটা, যে সশান্তিম অধিগচ্ছতি, শান্তি আর সুখ দুটো আলাদা জিনিস আছে না। একটা হলো সুখ, কিছু একটা পেয়ে গেলাম, সেটাকেও আমাকে শান্তির মতো মনে হয়, আসলে সেইটা শান্তির, কারণ পরক্ষণেই আমাদের দুঃখ এসে যাচ্ছে। সেই জন্য সশান্তিম অধিগচ্ছতি, যখন এই আমরা এইগুলো করি, আধ্যাত্মিক জীবনে যাই, সমদম প্র্যাকটিস করি, তখন এইগুলো হওয়ার পরে ভিতর থেকে যে একটা ভাব আসে, বলছে সেটাই গীতাতে দ্বিতীয় অধ্যায় তো স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে তো ওইগুলোই বলেছেন, শান্তি অধিগচ্ছতি, এই যে এখানটায় বললেন না ভগবান, তার আগে আগে কত কি বলেছে, এই যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এই লাস্টে বলেছেন কি, এখানে শান্তিম অধিগচ্ছতি, এই যে বিহায় কামান সর্বান পুমাং শরতি নিষ্প্রিয় নির্মম, পরপর বলেছেন এগুলো, এক চারটে জিনিস বলেছেন, বিহায় কামান, কামনা বাসনা ত্যাগ করে, তার কামনা বাসনা ত্যাগ করলাম কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্প্রিয়া থেকে যাচ্ছে, নিষ্প্রিয় বলেছে। তারপর বলে নিষ্প্রিয় হচ্ছে কিন্তু মমতা বোধ থেকে যাচ্ছে, সে বলছে নির্মম। তারপরে বলছে নির্মম হলাম, কিন্তু আমার নির্মমত্বের আমার অহংকার থাকতে পারে, সেই জন্য নিরহংকার বলছে। সশান্তি অধিগচ্ছতি, এটা উচ্চ কোয়ালিটির শান্তি, যে শান্তির মধ্যে তার আগে আছে এতগুলো জিনিস, বিহায় কামান যা স্যার, তার আগের শ্লোকে বলছে না, আপূর্যমানাম অচলা প্রতিষ্ঠাম সমুদ্র মাপা প্রবিশন্তি যদ্বাদ তদ্বৎ কামা ইয়ম প্রবিশন্তি সর্বে শান্তি মাপনতি না কাম কামি। তার একদম সব জিনিস আসছে আর কোনো কিছুই তাকে করতে পারছে না, বিক্ষিপ্ত করতে পারছে না, বিক্ষিপ্ত করতে পারছে না। তো এটা হলো একটা ভিতরের ইনার অ্যাটিটিউড, ভগবানের কথা চিন্তা করতে, এই জিনিসগুলো পালন করতে করতে এই রকম মনের একটা ভাব হয়, তাহলে এই জিনিস, এইটা পরপর পরপর সাধন বললেন, বিবেক বললেন, বিমোগ বললেন, অভ্যাস বললেন, ক্রিয়া বললেন, ক্রিয়ার পরে এই হ্যাঁ কল্যাণ বললেন, ক্রিয়ার পরে কল্যাণ, কল্যাণের পরে হলো অনবসাদ, আর অনবসাদের পরে অনুদ্ধর্ষ, অনুদ্ধর্ষ। হ্যাঁ, তো এই সাধনের কথা কিসের জন্য বলেছেন, বলছেন এইগুলো রামানুজাচার্যের মতে এই যে ভক্তি মানে প্রবল অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি এখন বর্তমানে নাই, তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো বাধা আছে, বলছে তার জন্য কিছু প্রিপারেশন দরকার,
তো রামানুজ এইগুলো প্রেসক্রাইব করছেন যে এইগুলো যদি আমরা সিনসিয়ারলি করি, বলছে অটোমেটিক্যালি ভগবানের মধ্যে ভালোবাসা, কারণ বলছে ভক্তি আমাদের মধ্যে আছে, সেটা মোড় ঘুরে যাবে তখন। এইগুলো প্র্যাকটিস করলেই জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসে ভগবানের প্রতি ভক্তি। এখন তাহলে প্রিপারেশনের কথা বলা হয়ে গেল। প্রিপারেশনের পরে কি হবে? এতক্ষণ ছিল শুধু প্রিপারেশন, বুঝতে পেরেছেন? শুধু প্রিপারেশন। তো রামানুজের মতে এইগুলো এর একটু অংশ পালন করলেও আমাদের ট্রিমেন্ডাস পরিবর্তন আসতে দেন। তারপর বলছেন দি ফার্স্ট স্টেপ, ভক্তির প্রথম সোপান। এরপর বলছেন দেখুন, এখন বলছেন প্রথম সোপান। এতক্ষণ যে আলোচনা হয়েছে আগে ছিল প্রিপারেশন, প্রিপারেশন, এখন বলছে প্রথম সোপান, দি ভেরি ফার্স্ট স্টেপ, দি ফার্স্ট স্টেপ, ভক্তির প্রথম সোপান। সেটা কি বলছেন? ভগবত উপলব্ধির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। এইটা বলছে দি ভেরি ফার্স্ট স্টেপ, তীব্র ব্যাকুলতা চাই। তো এটার কথা এখন বলছেন। সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে। তাহলে ভক্তির আচার্য, ভক্তি হলো ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি, যে পরম অনুরক্তি। ভক্তি যোগের আচার্যগণ নির্ণয় করিয়াছেন ভক্তি ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। কে বলছেন? শাণ্ডল্য। নারদ শাণ্ডিল্য সূত্র আর নারদের ভক্তি সূত্র, যে ভক্তি আচার্য। তাহলে এই এখানে স্বামীজি এইটা কোট করছেন শাণ্ডিল্য সূত্র থেকে। সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে, সা মানে ভক্তি, ভক্তি হলো ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ ঈশ্বরকে কেন ভালোবাসবে? তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, পরম অনুরক্তি কেন ফিল করবে? এখন এইটা বোঝানোর জন্য স্বামীজি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের আলোচনা করছেন। হ্যাঁ, পাশ্চাত্যের আইডিয়াল সম্পর্কে, ভারতীয় জীবনের লক্ষ্য, পাশ্চাত্য জীবনের লক্ষ্য, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা এর উত্তর দিচ্ছেন। তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা এর উত্তর দিচ্ছেন। যে স্বামীজি নিজেই প্রশ্ন তুলছেন, মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসিবে কেন? যে ঈশ্বরের প্রতি আপনি বলছেন ভক্তির প্রথম সমান তীব্র ব্যাকুলতা, ঈশ্বরে সা পরানুরক্তি, তাহলে এইরকম অনুরক্তি, এইরকম ভালোবাসা কেন মানুষে আসবে, কেন ভালোবাসিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি ততক্ষণ ভক্তি তত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। এখন সেইটা আলোচনা করছেন। সেটা আলোচনা করছেন। জীবনের সম্পূর্ণ পৃথক দুই প্রকার আদর্শ দেখা যায়। যে কোনো দেশের মানুষ যে কিছুটা ধর্ম মানে, সেই বোধ করিয়া থাকে, কি বোধ করিয়া থাকে? মানুষ দেহ ও আত্মা দুই। হ্যাঁ, জেনারেল একটা বলে যে কোনো দেশের মানুষ যে ধর্ম মানে, বলছে সে তার কি মনে হয়, সে বোধ করে মানুষ দেহ আত্মা দুই। কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। মানে একটা স্বামীজি কমন সাধারণ জিনিস বললেন সবার জন্য, সমস্ত পৃথিবীর জন্য। বলছে সমস্ত পৃথিবীতেই যারা ধার্মিক মানুষ আছে তারা এই বোধ করে থাকেন মানুষ দেহ আত্মা দুই, কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ, পাশ্চাত্য আর প্রাচ্য। এখন তুলনামূলক স্বামীজি আলোচনা করছেন, তুলনামূলক আলোচনা করছেন। আলোচনা করছেন কি এখন পাশ্চাত্যতে কি বলছেন? পাশ্চাত্য দেশে, কেন এগুলো তো স্বামীজি নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন। হ্যাঁ, দেশে কি দেহের দিকেই বেশি ঝোঁক। সুন্দর, আমরা লাইন বাই লাইন পড়বো প্রত্যেকটা স্বামীজির সেন্টেন্স। পাশ্চাত্য দেশে মানুষ সাধারণত দেহের দিকেই বেশি ঝোঁক দেয়। ভারতীয় ভক্তি তত্ত্বের আচার্যগণ কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটার উপর অধিক জোর দিয়ে থাকেন, অধিক। তাহলে ওখানে দেহের উপর, এখানে আমাদের আধ্যাত্মিক দিক। আর ইহাই প্রাচ্য পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে সর্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। তাহলে প্রথম স্বামীজি তুলনামূলক আলোচনা করে আসবেন কেন আমাদের জীবনের ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করব। তাহলে বলছে এইটা দুটো, যদিও সব ধার্মিকরাই মনে করে যে মানুষ দেহ আত্মা, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে তফাৎ।
পাশ্চাত্য বলে দেহের প্রতি প্রাধান্যতা, এবং প্রাচ্যে অর্থাৎ ভারতবর্ষে, প্রাচ্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়ান কান্ট্রি বলেছেন যে প্রাচ্যে কি আধ্যাত্মিক বিবরণ, এমনকি সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় পর্যন্ত এটা প্রকাশ পায়। এই দেখুন স্বামীজি খুব সুন্দর বলছেন, পর্যন্ত এই ভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডে লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলে, অমুক তাহার আত্মা পরিত্যাগ করিল, গেভ আপ দ্য ঘোস্ট, আত্মা পরিত্যাগ করল। আর আমরা কি বলি ভারতে, মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে লোকে বলিয়া থাকে, অমুক দেহ ত্যাগ করিল। অমিতেশানন্দ দেহ ত্যাগ করেছে, বলছে দেহ ত্যাগ করেছে, মানে আমরা একদম একদম স্টার্ক ট্রুথটাকে ভয় পাই। একটা বলি, বিনোবা ভাবে পড়াচ্ছে, লজিক পড়াচ্ছে, তো বাচ্চাদের পড়াচ্ছে, খুব সুন্দর বুঝাচ্ছে, বলছে ম্যান ইজ মর্টাল, ম্যান ইজ মানে সক্রেটিস ওয়াজ এ ম্যান, সক্রেটিস মানুষ ছিল, সে মরবে, এখন সে মরবে, তাহলে এখন ও বোঝাচ্ছে, এটা কিন্তু এই উদাহরণটা কি থার্ড পার্সন, ম্যান ইজ মর্টাল, সক্রেটিস একজন মানুষ ছিলেন, সে মরবে, বলছে নেই বাচ্চা, তুমি মানুষ, তুমি মরবে, আমি মানুষ, আমিও মরিব। বুঝতে পারছেন কি না? ও সক্রেটিস মানুষ ছিল, বলছে না, এটা কিভাবে বলতে হবে, এটা বলছে নিজেকে ইনক্লুড করে বলা, তখন আমাদের মধ্যে ঢোকে, বুঝতে পারছেন? সেই জন্য বলছে অমিতেশানন্দ দেহ ত্যাগ করলো, তাহলে দেহ, সে মূলত কি আত্মা, আর ওরা কি বলছে, সে আত্মা পরে ঘোষ, গেভ আপ দ্য ঘোষ। বলছে দুটো কথার মধ্যেই কত তফাৎ, দেখুন কথা, হ্যাঁ দুটোর মধ্যে, দুটো আদর্শ কত 180 ডিগ্রি অপোজিট মনে হচ্ছে, সেটা স্বামীজি বোঝাচ্ছেন। কেন আমাদের জীবনের লক্ষ্য এত তফাৎ হচ্ছে, এইটা বোঝাচ্ছেন। ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়ে অমুক দেহ ত্যাগ করিল, পাশ্চাত্য ভাব মানুষ একটা দেহ, তার একটা আত্মা আছে, প্রধানত তুমি শরীর, হ্যাঁ তোমার একটা আত্মা আছে। আর প্রাচ্য ভাব মানুষ সর্বত আত্মা, তার একটা দেহ আছে, আমরা সবাই একটা দেহ নিয়েছি, আমরা সর্বত সবাই আত্মস্বরূপ, এই একটা শরীর নিয়েছি, একটা রক্তমাংসী শরীর, অনেকগুলো শরীর এইরকম। আপনার মোবাইলের সিম কার্ড, আপনি একটা মোবাইল কি বারবার কিনবেন নাকি? সিমটা খারাপ হয়ে গেছে বা ফেলে দাও, আর একটা সিম কার্ড ঢুকিয়ে দাও। তো আত্মা, তো এই দেহটা, এটা উল্টো উদাহরণ হলো, বডিটা খারাপ হইলে আপনার সিমটা রেখে দিলেন, কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? এটা পরে ভেঙে গেল, আপনার সিমটা কিন্তু সিম একই আছে, আর একটা বডি নিয়ে নিলেন, যে সিমটা কিন্তু আপনি আর পাল্টাচ্ছেন না, এখন তো এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইল ওই একই নাম্বার রেখে দেয়, সেম সিম। তো এখন কি হলো, এখন তাই এটা বলছে মানুষ আত্মস্বরূপ, তার দেহ আছে, দুটোর মধ্যে এত তফাৎ, এই পার্থক্যইতে অনেক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। কি জটিল সমস্যা? ইহা সহজেই বোঝা যায় যে যে আদর্শ অনুসারে মানুষ দেহ এবং তাহার একটি আত্মা আছে, সেই আদর্শে দেহের উপর সম্পূর্ণ যোগ পড়িয়াছে, কারণ দেহটা প্রধান, কাজেই দেহটাকে তুমি মাজো ঘষো যত করে ভালো করার চেষ্টা করো, হ্যাঁ চেষ্টা করো, তার যোগ পড়িয়াছে। যদি জিজ্ঞেস করো মানুষ কি জন্য জীবন ধারণ করে, ওই আদর্শের অনুগামীগণ বলিবে কি, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য, দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজন পান করিব, অনেক বিষয়, ধন দৌলতের অধিকারী হইব, বাপ মা আত্মীয় স্বজন সব থাকিবে, তাহাদের সহিত আনন্দ করিব, ইহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। দেখুন এইটাই তো আমরা প্রধানত দেহ, খাবো দাবো, ওই যে ইঙ্গারসোলকে বলেছিলেন, ইঙ্গারসোল এলো স্বামীজির কাছে, কি করলো, হ্যাঁ 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 লেবু, বলছে আমি এই তো এই জীবনটাই সত্য, এই জগৎ থেকে যতটা পারি আমি, এটা একটা জগৎটা একটা লেবুর মতো, আমি নিংড়ে শেষ টুকরো পর্যন্ত নেবো, এইটা এখানটায় বলছে। স্বামীজি বলছে ওর থেকে ভালো মেথড আমার কাছে আছে, ওর থেকে আরো তাদের রস পাওয়া যাবে। আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, আমার তাড়াহুড়া নাই। আপনার যদি তাড়াহুড়া থাকে, ধরুন আপনার এক্ষুনি উঠতে হবে, জানা আছে আপনি কিন্তু ভালো শুনতে পাবেন না, এই কতক্ষণ মহারাজ শেষ করবে,
এই বাসটা ট্রেনটা বোধহয় চলে যাবে কখন কখন। তার মানে আপনার শোনা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। তাড়াহুড়ো থাকলে আপনার কিন্তু খেতে, সকালবেলা তো অফিসে বেরোতে হবে, তাড়াতাড়ি দুটি খেয়ে ওদিকে বাস ছেড়ে ছেড়ে ট্রেন চলে যাবে, আপনি কিন্তু খাওয়া উপভোগ করতে পারেন না। পারেন কি? পারেন না। তারা তো স্বামীজি বলছে, দেখুন আমার কোনো তাড়াহুড়ো নাই, আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, আমি ধীরে ধীরে জগতের রস নিচ্ছি। আপনার তাড়াহুড়ো আছেন, আপনি ভাবছেন মরে যাবে, মরে যান। আর আপনি কয়েকজনকে নিয়ে আপনার শরীর, এই সাংসারিকভাবে যাদের আত্মীয় স্বজন, তাদের কয়েকজনকে, তাদের প্রতি আপনার যত, আর আমি জানি সমস্ত সবাই আমার মা, ভাই বোন এটসেট্রা, সবার প্রতি আমার ভালোবাসা। বলছি দেখুন আপনি কয়েকজনের প্রতি এইটাতে ভাবুন, তাতে কত আনন্দ। আবার তো এটার কথা বলছে এখানটায়, ইহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, লাস্ট এটা পর্যন্ত নিংড়ে যাওয়া, অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রিয় সুখে ভোগের জন্য। ও বলছে এই জীবনটাই একমাত্র, আর জীবন আছে কিনা নেই, কাজেই যতটা পারো লুটে পুটে নেওয়ার চেষ্টা করো, যতটা পারো লুটে পুটে নেওয়ার চেষ্টা করো, এই পাশ্চাত্যের আইডিয়া। হ্যাঁ, তার আর আমরা কি, আমি বলছি এটা কতগুলো কাজ করতে আসা, ঠাকুর বলছে না কাজ করতে বলছে, এইগুলো করে ফিরে যেতে হবে ভগবানের কাছে, ভগবান থেকে আমরা এসেছি, ভগবানে ফিরে যাব। তো ইহার অধিকার সে যাইতে পারে না, অর্থাৎ এইহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। তো আর ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা কল্পনা করিতে পারে না। কল্পনা, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, ইন্দ্রিয়, এই যে ইন্দ্রিয়াতীত যে স্বামীজি আবার ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, ভিতরে ঢুকলে দু ধরনের সত্য আছে। কোথায় বলেছেন স্বামীজি? দু ধরনের সত্য, একটা আছে পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আর তদ উপস্থাপিত। আমরা এখন দেখছি এখানে ক্লাস হচ্ছে, লাইট, ফ্যান এটসেট্রা, পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, এটা একটা সত্য, ওয়ান টাইপ অফ ট্রুথ। আর এক ধরনের সত্য আছে কি, সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি গ্রাহ্য, অলৌকিক। এটা বলছে অলৌকিক সত্য, মানে লৌকিক নয়, ইন্দ্রিয়াতীত। যখন সূক্ষ্ম যোগজ, যোগজ মানে মনের একাগ্রতায়, শুদ্ধ মনকে একাগ্র করলে ভিতরে একটা শক্তি জাগরিত হয়, সেই শক্তির দ্বারা বলছে আমরা এই ইন্দ্রিয়গুলোকে ট্রান্সেন্ড করি, অতিক্রম করে কতগুলো সত্য আমাদের ধারণা আসে, সেটাকে বলে, বলছে অলৌকিক সত্য। হ্যাঁ, বলছে এই দ্বিতীয় প্রকার সত্যকে বলা যায় বেদ। স্বামীজি হিন্দু ধর্ম কি, হিন্দু ধর্ম শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, সেখানে প্রথমে এইগুলো বলেছে। এই দেখুন, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা কল্পনা করিতে পারে না, যেটা কিনা সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি গ্রাহ্য, এইটা ধারণা করতে পারে না, কারণ মনটা হলো গ্রস, এই জগৎটাই সত্য, এর বাইরে কিছু আছে বলে তাদের ধারণাই নেই। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে এখন যে সকল ইন্দ্রিয় ভোগ হইতেছে সেইগুলি চলিতে থাকিবে। এখন বলছে লোক মরে যায়, তাহলে লোক মরে যায় থাকে কিনা, বলে তাহলেও কি হবে, এই যে ইন্দ্রিয় ভোগ ওটা আরো বেশি হবে, এইরকম করে, কারণ ভোগ করতে চায়, এই জীবনে যে ভোগ করতে চায় আরো যাতে বেশি ভোগ করতে পারে। ইহলোকে সে চিরকাল এই সুখ ভোগ, সে চিরকাল এই সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, এই জন্য সে বড়ই দুঃখিত, তাহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সে মনে করে যে কোনো ভাবে হোক সে এমন এক স্থানে যাইবে যেখানে এইসব নূতন ভাবে চলিতে থাকিবে, মানে এখানে আমাকে চলিতে যেতে হবে, দেখছি লোক মারা যাচ্ছে, তাহলে সে এমন জায়গার কথা চিন্তা করে যেখানে এইগুলো, এই ইন্দ্রিয় ভোগ আরো বেশি চলতে থাকবে, তাহার এই সব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, এই সব সুখ ভোগেই থাকিবে, কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়ি। এই হলো স্বর্গের ধারণা, সুখের তীব্রতা আর মাত্রা বাড়িবে। সে যে ঈশ্বরের উপর, তাহলে এই জগতে অনেকে দেখছি আরে ঈশ্বর টিশ্বর আছে, দেখছি লোকজন একটু ধার্মিক টাইপ, তাহলে ঈশ্বরকে কেন উপাসনা করব? বলছেন সে ওই ঈশ্বরের উপাসনা করে, একটু বিশ্বাস টিশ্বাস আছে শুনে শুনে, বলছে সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চায়, তাহার কারণ ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্য লাভের উপায় মাত্র। হ্যাঁ, ভগবানকে কেন ডাকবো, ভগবানকে কেন ভালোবাসবো, ডাকবো এটসেট্রা, পুজো আশ্রয় দেব, তাকে ভেট দেব, কারণ ভগবান উদ্দেশ্য নয়, ভগবান হলো, আমার উদ্দেশ্য হলো
আমি সুখ শান্তিতে থাকবো, এর হলো মাধ্যম। আমি সেই জন্য কিন্তু পাঠা বলি দিচ্ছি, হ্যাঁ, সেই জন্য ভেদ দিচ্ছি। উদ্দেশ্য হলো আমার সুখ ভোগ যাতে বাড়ে। তো ভগবান উদ্দেশ্য লাভের উপায় মাত্র, তাহার জীবনের লক্ষ্য বিষয় সম্ভোগ। সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, ওই যে এখন এইটা বলছেন, একজন পুরুষ আছেন যিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এইসব সুখ ভোগ দিতে পারেন, তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে। কেন ঈশ্বরের উপাসনা করছে? তাদের বিশ্বাস আছে, শুনছে একজন আছে এরকম ভগবান, ও আচ্ছা আচ্ছা, কি করতে পারেন উনি? বলছে তিনি যা ইচ্ছা তাই দিতে পারেন, তাই নাকি? তাহলে তো তাকে উপাসনা করা উচিত, আমার এই জিনিস দরকার, হ্যাঁ, এই জিনিস দরকার, তো সেই জন্য উপাসনা পক্ষান্তর। এই জন্য প্রাচ্য আইডিয়াটা ভালো করে বোঝালেন। কি উদ্দেশ্যে স্বামীজি বোঝাচ্ছেন? উদ্দেশ্য আসবে ওইটা, কেন আমরা ঈশ্বরে, মানুষ ঈশ্বরকে কেন ভালোবাসিবে, এটা বোঝানোর জন্য এই সমস্ত বলছেন, পরে গিয়ে রিকনসাইল করবেন। তো তারপরে বলছেন পক্ষান্তরে ভারতীয় ভাব এই যে ঈশ্বরেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। হ্যাঁ, ভগবান লাভ, ঈশ্বর লাভই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে আর কিছু নাই। এটা হলো মোক্ষ আইডিয়াল। আর কিছু যা হোক, আমাদের মুক্তি পেতে হবে ভগবান লাভ করতে। এই সব ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ভিতর দিয়ে আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। হ্যাঁ, আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিচ্ছি, খাওয়া দাওয়া করছি, এ জায়গায় যাচ্ছি, দেখছি, শুনছি, মানে এগুলোর মাধ্যমে আলটিমেটলি কি আমরা ভগবান লাভের দিকে যাব। হ্যাঁ, ভগবান লাভের দিকে যাব। সেই জন্য বলছে এই সমস্ত সংসার একটা আশ্রম। উদ্দেশ্য কি? সেই জন্য বলছে সবগুলো একটা আশ্রমে আটকে থাকলে হবে না। ব্রহ্মচর্য, গানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য গারস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। তো বলছেন এইগুলো আমাদের সমস্তটাই একটা, আলটিমেটলি আমাদের একে অতিক্রম করে যেতে হবে, যে উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য। তাহলে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ আমরা কেন উচ্চতর ভক্তি লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। শুধু তাই নয়, যদি ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকিত তবে ভয়ানক ব্যাপার হইতো। আমরা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ যত অল্প, তাহার জীবন তত উন্নত। বলছে এটা তো দেখি, সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। এটা ভালো করে বুঝাবেন স্বামীজি, এই এক একটা সেন্টেন্স আর নিজে এক্সপ্লেইন করবেন। বলছেন শুধু ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া যদি কিছু না থাকে তো বলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইতো, ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইতো ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ দ্বারা যদি আর কোনো জিনিস না থাকতো। এখন এইটা বোঝাচ্ছেন, দেখুন সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন স্বামীজি। তবে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিত। কুকুরটা যখন খায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখুন, কোনো মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। শূকর শাবকটার ব্যবহার লক্ষ্য করিও, সে খাইতে খাইতে কি আনন্দ সূচক ধ্বনি করে, গো গো করে, বুঝতে পারছেন? সে যেন স্বর্গসুখ পাইতেছে। যদি কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতা আসিয়া তাহার দিকে তাকান, সে তাহাকে লক্ষ্যই করিবে না, ভোজনেই তার সমগ্র জীবন। দেখাচ্ছে পশুদের ইন্দ্রিয় ভোগে এত, ওদের ইন্দ্রিয়গুলো এত হাইটেন, ভোজনে ওদের এত আনন্দ, অন্য কিছু নাই। ওরা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করবেন, ভোজনেই তাদের সমগ্র জীবন। এমন কোনো মানুষ জন্মাই নাই যে ওইভাবে খাইতে পারে। ভাবিয়া দেখো, নিম্নতর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি কত তীক্ষ্ণ। এই যে যারা আপনারা ডিসকভারি চ্যানেল দেখছেন, হ্যাঁ, ওই যে ইসে কত বলছে 7 ফুট নিচে ওদের একটা খাবার আছে, ওই একদম ও ওইটা খুঁড়ি 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 খুঁড়ে, এত ওদের ইন্দ্রিয়গুলো এত হাইটেন্ড। হ্যাঁ, ও গন্ধ শুকে শুকে, এই যে কুকুর এসেটা, এগুলো ওদের এক একটা ইন্দ্রিয় শক্তি এত, সেগুলো আমরা কাজে লাগাচ্ছি। বলছে মানুষের এরকম হয় না, পশুদের ওই রকম বেশি শক্তি হয়, এক একটা ইন্দ্রিয় এত প্রবল হয়। হ্যাঁ, তো নিম্নতর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি কত তীক্ষ্ণ, তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাদের ইন্দ্রিয় এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি কখনো ওইরূপ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সুখেই পশুগণের চরম আনন্দ, তাহারা ওই আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া ওঠে। আর
যে যত অনুন্নত ইন্দ্রিয় সুখে সে অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। হ্যাঁ দেখুন, এই সুন্দর আলোচনা করছে স্বামীজি, আমরা অনেক সময় ভাবি না। বলছেন, বলছে যে ইন্দ্রিয় সুখে যে অতি, বলছে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়। হ্যাঁ, তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়। তুরীয়ানন্দ যে বলেছেন, বলছেন খুব সুন্দর জিনিসের খুব প্রশংসা করছে, মানে মানে সে ওইটা চাইছে, লোভ, লোভ। তো বলছেন যে আম, উম, যতই উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে থাকিবেন, ততই যুক্তি বিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে। দেখুন, যতই উচ্চ চিন্তা, বলছেন উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে থাকিবেন, ততই যুক্তি বিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে। দেখিবেন আপনাদের বিচার শক্তি ও প্রেমের যতই বিকাশ হইবে, ততই আপনাদের ইন্দ্রিয় সুখের শক্তি কমিয়া যাইবে। হ্যাঁ, ইভেন অন্যদিকে বলছি, বড় বড় সায়েন্টিস্ট বলছে তার কিন্তু কাপড় চোপড়, তাকে মাইনা দিল কিনা, এসবের প্রতি লক্ষ্যই নাই। ও ওই চিন্তা করছে। সায়েন্টিস্টদেরই এইরকম হয়, সে ওসবের কেয়ার করে না, ওইটা চিন্তাতে সে মেতে আছে। তো যারা আর্ট কালচার সব চিন্তা করে দেখবেন, তারা কখনো ওই ওই নিয়েই মেতে আছে, তার কাপড় চোপড় কি হলো কিনা, তাকে সম্মান দিল কিনা, ওই দিকে। আর এখানে বলছে কি, যুক্তি বিচার প্রেম আপনাদের যত লক্ষ্য হইবে, দেখবেন বিচার শক্তি প্রেমের যত হইবে, এইটা বিচার শক্তি, বলছে সেই অর্ডিনারি ওগুলোতে তার আকর্ষণ নাই, কমে যায়। মানে যতই আমরা হায়ার হায়ার চিন্তাতে যাই, এইগুলোর এই ইন্দ্রিয় ভোগ এইগুলোর দিকে আকর্ষণ কমে যায় অটোমেটিক। এগুলো কোন, সে খায় খুব সিম্পল, খেয়ে জীবনটা রাখে, চিন্তা করে সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্ক, উচ্চ চিন্তা করে। দুটোর মধ্যে পশু আর মানুষের মধ্যে কত তফাৎ দেখাচ্ছে। বলছে ওদের সমস্ত, এখন উদাহরণ দিয়ে, আরো উদাহরণ দিয়ে স্বামী বুঝাবেন। আমাদের যদি 100 ইউনিট শক্তি থাকে, বলছে সেটা শরীরে, ইন্দ্রিয়ে, মনে, কত কিছুতে ভাগ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা এখন বোঝাচ্ছে, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, বিবেক বিচার, স্বামী ঠাকুর বলছেন না, সদাসৎ বিচার। আপনি যদি সদাসৎ বিচার করতে যান, কত জীবনে কত জিনিস আমি খেয়েছি, আপনার আর না, অনেক ভান্ডারা খেয়েছি, অনেক কিছু খেয়েছি, আপনারা যুক্তি বিচার করলে না, এগুলো দাঁড়াচ্ছে না, আমার হায়ার পারপাস আছে, এগুলোর প্রতি আপনার না এনাফ যুক্তি বিচার, উচ্চ জিনিস, এটা সত্য। সদাসৎ বিচার করলে অটোমেটিক্যালি ওই জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। যার যত বিচার শক্তি প্রবল এবং ভিতরে ওইটার প্রতি আগ্রহ, সে অটোমেটিক্যালি ওইটা পড়ে থাকে কিনা। ঠাকুর বলছেন পূর্ব দিকে তুমি যত যাবে, পশ্চিম দিকে। আপনি বিচারের দ্বারা বুঝে নিলেন, বিচারের দ্বারা এখন আর আপনার হয়তো টিভি দেখতে আগ্রহ হয় না, সিরিয়াল দেখতে আগ্রহ হয় না, এইগুলোতে কিচ্ছু নাই, কিছুতেই নাই। আপনার উচ্চ না কথামৃত পড়ো, বাহ এটা দারুণ জিনিস, স্বামীজিকে পড়বো, উচ্চতে এটা নিয়ে চিন্তা করবো, এটার কি অর্থ। এইটাতে যত আগ্রহ, অন্য জিনিস নোবেল উপন্যাস পড়া, এটা পড়া সেটা পড়া, হাবজা গুবজাতে আর ইন্টারেস্ট থাকতে পারে না। হ্যাঁ, তো এখন উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছে, বিষয়টি আমি দৃষ্টান্তর দ্বারা বুঝাইতেছি। দেখুন বলছেন, যদি আমরা স্বীকার করি যে প্রত্যেকটি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি দেওয়া আছে, সে শক্তি হয় দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বলছে আমাদের নির্দিষ্ট শক্তি আছে, যেটাতে দেহেতে মনেতে এনে দেওয়া যাইতে পারে, প্রয়োগ করা যায়। তবে যদি উহাদের একটির উপর যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা যায়, অন্যগুলির উপর প্রয়োগ করিবার শক্তি তবে ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। বলছে এই সবগুলোতেই যদি আপনি, আপনার একটা মন, আপনি সেই মন দিয়ে এখন পড়ছেন, এই মনটাই যদি এখন বাড়ির কথা চিন্তা করে, তাহলে এদিকে এদিকে কিছু অংশ শক্তি যাবে, বাকি অংশ বাড়িতে চলে গেল, চলে গেল কিনা, কম পড়বে কিনা, এখানেও আধা ওখানেও আধা। কিন্তু যোগীরা আছে, নরেন ছোটবেলাতে স্কুলে ওই যে পিছনে বেশি ফিসফিস করে গপ্প করছিল না, ওদিকে টিচার পড়াচ্ছে, তো টিচার দেখতে পেয়েছে, তো টিচার বোঝে গন্ডগোল করছে, তো উঠে দাঁড় করিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করছে, সব পরে ঠ্যাঙ্গা নিয়ে দিয়েছে। আর নরেনকে জিজ্ঞেস করছে, ও সব বলে দিল, বলছে না আমি ই করেছি। নরেনের এমন মন, ও একদিকে গপ্প করছে, বাকিটা এদিক থেকে শুনে নিচ্ছে। এই উচ্চ মন, বুঝতে পারছেন কিনা, ও ফটাফট পড়া বলে দিয়েছে, ফটাফট পড়া বলে দিয়েছে। বলছে না এর জন্য আমিই দায়ী, ও পড়া বলে দিয়েছে,
বলছে না আমি, ও দাঁড়াচ্ছে বেঞ্চের উপর দাঁড়াচ্ছে, বলছে না ওর জন্য আমি গল্প করছিলাম। কিন্তু ইন জেনারেল বুঝতে হবে, সবার তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি মন নয়, ইন জেনারেল। হ্যাঁ, তো এখন দেখুন এই তত্ত্বটা স্বামীজি অ্যাপ্লাই করছে, খুব গভীর কথা বলেছে। এই জন্য স্বামীজিকে কেন পড়তে হবে, আপনি একটা পড়তে গিয়ে ইউনিভার্সাল অনেক আইডিয়া একবারে পাবেন। হ্যাঁ, এখন সভ্য জাতি অসভ্য জাতি নিয়ে আলোচনা করছে এই সেম প্রিন্সিপাল দিয়ে। হ্যাঁ, কত গভীর আলোচনা করছেন স্বামীজি, আলোচনা করছে ভক্তি অনুরক্তি, কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছেন স্বামীজি। আবার প্রকৃতম অনুসরাম, হি উইল কাম ব্যাক টু দ্য কনটেক্সট। এটা হলো স্বামীজি, অনেক আলোচনা করে বুঝিয়ে টুজিয়ে আবার ওখানে ফিরে আসবে। ফুটনোট, ফুটনোট হলো স্বামীজি লন্ডনে জ্ঞান যোগের বক্তৃতা দিচ্ছেন, ওই যে প্রকৃতম অনুসরাম, এটা বোঝাচ্ছি। লন্ডনে বক্তৃতা দিচ্ছেন জ্ঞান যোগের, এটা বলেছি বোধহয়, তাও অনেকে নূতন আছে তো। এখন সেখানে পিছনে এক ভদ্রলোক, সে স্বামীজিকে বুঝেছে ও যে ভারতবর্ষের, ও একসময় ইন্ডিয়াতে ছিল, ইন্ডিয়াতে সেই ব্রিটিশ অফিসার ছিল ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন তো। তো ও বাঙালি বাবু, হ্যাঁ জানা আছে বাঙালি বাবু। তো একের পরে এখানে ভারতবর্ষে এত অশিক্ষিত, এত একের পরে ভারতের পুত্র একের পরে বলছে, সব লোক ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, ও ডিস্টার্ব করছে। স্বামীজি জ্ঞান যোগের লেকচার দিচ্ছেন, স্বামীজি লেকচার দিতেন স্টেজের উপর হেঁটে হেঁটে, হেঁটে হেঁটে লেকচার দিতেন। ওই পিছনে বসে ওই ভদ্রলোক একের পরে এক ডিস্টার্ব করছে, পিন ড্রপ সাইলেন্স। ও খালি এই ভারতবর্ষের নিন্দা করে যাচ্ছে, ভারতবর্ষে একের পরে ডিস্টার্ব হচ্ছে, স্বামীজি কিছু বলছে না, বলে যাচ্ছে। স্বামীজি হঠাৎ দাঁড়িয়ে, ব্রিটিশরা পৃথিবীতে যত ব্রিটিশের কলোনি, সেখানে যত অত্যাচার করেছে, ওরা একদম বর্বর অত্যাচার করেছে, স্বামীজি ইতিহাস থেকে তুলে ভার্বেটিম একের পর সমস্ত ইতিহাসে লেখা আছে, ব্রিটিশরা কোথায় কি বর্বরতা করেছে, অত্যাচার করেছে, সমস্ত ইতিহাস থেকে তুলে একের পরে বলছে। তুমি গর্ব করছো আর ইন্ডিয়াকে তুমি করছো, করতে করতে এমন বলেছে ওই লোকটা, ঝরঝর করে বলছে তার কাছে আর শিকনি বেরোচ্ছে, দুখানা হ্যান্ডকারচিপ ভিজে গেছে, আর ও হ্যান্ডকারচিপ ভিজে ও ওখান থেকে আস্তে আস্তে করে সব বেরিয়ে, সবাই ওর দিকে তাকাচ্ছে। যেই ও হল থেকে বেরিয়ে গেল, স্বামীজি আগে জ্ঞান যোগের লেকচার দিয়েছিলেন যে পয়েন্টে, সেই নেক্সট সেন্টেন্স থেকে আবার শুরু করেছেন। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে ওকে, প্রায় 15 মিনিটস 20 মিনিটস ওকে একদম ব্রিটিশদের নেস্তানাবুদ করেছেন স্বামীজি। ও তো কাকে ও বলতে চাচ্ছে তো জানে না, বলছে স্বামীজি বলছে কাকে যে ওরা ভিতরে ঢুকিয়েছে তো বুঝতে পারছে না। তো এটাকে বলে ইমপিচমেন্ট। তো এমন ভাবে বলেছে, বলছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবেকানন্দের ঘটনা বলি, এতে এটা লেখা আছে। লন্ডনে বিবেকানন্দ পড়বেন, ইন্টারেস্টিং, কত ঘটনা বলা আছে, কত ঘটনা বলা আছে। তো প্রকৃতম অনুসরণ এটাকে বলে। শঙ্করাচার্য যখন ভাষ্য লেখেন, তো ভাষ্যতে তারপর চলে গেছেন অন্যদিকে শঙ্করাচার্য, অনেক বলে টলে যুক্তি দরকার, তারপর বলছে প্রকৃতম অনুসরণ, আই এম কামিং ব্যাক টু দ্য কনটেক্সট, প্রকৃতম অনুসরণ, প্রকৃত অনুসরণ। তো স্বামীজি এখন বোঝাচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে শক্তি আছে, সভ্যতাতে চলে যাচ্ছে। দেখুন কি ইন্টারেস্টিং, কি বলছে, ওই যে শক্তি বলছেন ইউনিট আছে, হয় দেহে মনে আত্মার উপর, যদি একটার উপর শক্তি প্রয়োগ করেন অন্যটাতে কম হবে, ভাগ ভাগ হয়ে যাবে। সভ্য জাতি অপেক্ষা অজ্ঞ ও অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয় শক্তি তীক্ষ্ণতর। বুঝতে পেরেছেন? দেখুন প্রথম সেন্টেন্স, এখন মানুষ থেকে জাতিতে চলে যাচ্ছে, দিস ইজ স্বামীজি। মানুষ থেকে জেনারেলাইজেশন করছে, মানুষ থেকে জাতিতে চলে গেছে। সভ্য জাতি অপেক্ষা অজ্ঞ অসভ্য জাতির ইন্দ্রিয় শক্তি তীক্ষ্ণতর। বুঝতে পেরেছেন? ইন্দ্রিয় শক্তিতে ইন্ডিয়ান দেখুন না, যারা, আমি এমনি জেনারেল ভাবে বলছি, আপনি যারা জারোয়া কাঁচা মাংস খাচ্ছে, আদিম মানুষ কাঁচা, আপনার একটু কাঁচা মাংস খেয়ে দেখুন না, আপনার ডায়রি হয়ে যাবে, পারবেন না। অসভ্য, তাদের তো এটা কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ,
আর বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস হইতে আমরা এই একটি শিক্ষা পাইতে পারি যে কোন জাতি যতই সভ্য হয়, দেখুন যত সভ্যতা হচ্ছে, মনের বিকাশ হচ্ছে, উচ্চ চিন্তা, ততই তার স্নায়ু সূক্ষ্মতার হইতে হইতে থাকে আর শরীর দুর্বল হইয়া যায়। হ্যাঁ, অখণ্ডানন্দজি ঠাকুরকে বলছে পাটি বিধিতে বলছে, ও তো গাট্টা গাট্টা শরীর, বলছে আরে আরে লিখে ঠাকুরই খাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর রামলালাকে খই খেতে দিয়েছে, কি কাহিনী বলছি। বলছে মা, মা কৌশল্যা তোকে ননি খাওয়াতো, আমি তোকে সেই খই খেতে তাদের ধান ছিল তাতে কেটে গেছে। দেখাচ্ছে মানে এক্স্যাক্টলি মানে এই ব্যাপারটা আর কি, যত সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক শরীর সে ওইসব নিতে পারবে না। এটা সভ্যতার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করছে যে দেখুন, বলছেন কি স্নায়ু সূক্ষ্মতর হয়, যে ততই তাহার স্নায়ু সূক্ষ্মতর হইতে থাকে আর শরীর দুর্বল হয়ে যায়। স্নায়ু সূক্ষ্মতর হয়, শরীর দুর্বল হয়, মানে যতই সভ্য হয়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন, দেখিবেন ঠিক এই ব্যাপারটি করেছে। অসভ্য জাতিকে সভ্য করলে ওর এই স্নায়ু সূক্ষ্ম হতে বাধ্য, উচ্চ চিন্তা ধীরে হতে হতে তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে বলছে, একটা জাতি সভ্য হলো, ও আর একটা অসভ্য এসে ওকে জয় করবে। বলছি সমস্ত ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে এইটাই হয়েছে। হ্যাঁ, আর একটা এসে ব্যাপার ঘটেছে, তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া তাহাকে জয় করবে। দেখা যায় বর্বর জাতি প্রায় সর্বদা জয়লাভ করে। দেখুন এই হলো স্বামীজি, কোথায় ইন্ডিভিজুয়াল থেকে শুরু করছে, সভ্যতা দিয়ে ব্যাখ্যা, সভ্যতাতে চলে গেছে। বলছে বর্বর জাতি দেখুন না এখন অসুর না একটা আক্রমণ করছে চতুর্দিকে, বর্বর একদম সভ্য। তো বলছেন অতএব আমরা দেখিতেছি যদি আমাদের সর্বদা শুধু ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার বাসনা, এই দেখুন এখন ওই প্রিন্সিপালটাকে এতক্ষণ আলোচনা করে কাম ব্যাক, যে ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার বাসনা বাসনা হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমাদের অসম্ভব কিছু চাহিতেছি, কারণ তাহা হইলে আমরা পশু হইয়া যাইব। পশুবি সমানা, বলছে আমরা পশু হয়ে যাব। বলছে তোমার ইন্দ্রিয়, কারণ পশু ইন্দ্রিয়তেই, পশুদের জীবন পুরোটাই ইন্দ্রিয়তে, ইন্দ্রিয় ভোগে। তুমি বলছেন কাজী ইন্দ্রিয় ভোগে যদি বেশি আকর্ষণ থাকে, বলছে ধীরে ধীরে তুমি পশু হয়ে যাবে। জানি না এত অ্যানালিসিস করে বোঝাচ্ছেন তো, বলছেন তাহলে পশু হয়ে যায়। মানুষ যখন বলে সে এমন এক স্থানে, দেখুন সঙ্গে সঙ্গে এখন ভারতবর্ষের স্বর্গের আইডিয়াতে এসব সভ্যতা, মানুষ, আমরা পশু হব, এখন নিছেন স্বর্গ আইডিয়া। স্বর্গ আইডিয়াটা কি? বেশি ইন্দ্রিয় ভোগ। দেখুন কি অ্যানালিসিস করছে, মানুষ যখন বলে সে এমন এক স্থানে যাইবে যেখানে তাহার ইন্দ্রিয় ভোগ তীব্রতর হইবে, তখন সে জানে না সে কি চাইতেছে। আমি স্বর্গে যাব, আমি স্বর্গে যাব, বলছে জানো না তুমি ভুলক্রমে কি চাইছো, ভুলক্রমে তুমি কি চাইছো, ইন্দ্রিয় ভোগ চাইছো, ভগবানকে চাইছো না। ইন্দ্রিয় সে কি চাইতেছে, মনুষ্য জন্ম ঘুচিয়া পশু জন্ম হইলে তবেই তাহার পক্ষে এইরূপ সুখ ভোগ সম্ভব। শুকর কখনো মনে করে না সে অসুচি বস্তু ভোজন করিতেছে, এমন উদাহরণ দিচ্ছেন না ঠাকুর, উহাই তাহার স্বর্গ। এই আমাদের কে বিজয় গোস্বামীর তার শাশুড়ি না, কথামৃতে আছে, সে বলছে এখনো তার এই সূচি অসুচি বোধ এগুলো আছে, এটা যায়নি। বলছে ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছে, তো কুকুরের তো কোনো সূচি অসুচি বোধ নাই, তাহলে ও কি ধার্মিক নাকি? ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছে। হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু মানি না, এ কিছু মানি না, বলে ওটা তো অনেক পরের ব্যাপার, সে পরমহংস অবস্থাতে, তুমি প্রথম থেকেই সব ইতি করে দিলে, বুঝতে পারছেন না? তো এইটা বলছে শুকর কখনো মনে করে না সে অসুচি বস্তু ভোজন করিতেছে, উহাই তাহার স্বর্গ। শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেও সে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, ভোজনেই তাহার সমগ্র সত্তা নিয়োজিত। তাহলে সৎ ব্যক্তি কেন দুর্বল হয় বোঝা গেল। সৎ ব্যক্তি দেখবেন অনেক সময় দুর্বল হয়, এটা একটা ডিলেমা।
একজন সৎ ব্যক্তি কেন দুর্বল হবে? বলছে তার সমস্ত শক্তিটা ওই উচ্চ চিন্তাতে চলে যায়, সে অন্যের সঙ্গে আর ফাইট করতে পারে না, পিছিয়ে যায় অনেক সময়। দেখবেন এরকম হয়, ফাইট করতে পারে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায়। অবশ্য স্বামীজি চেয়েছেন সৎ হবে আর শক্তিশালীও হবে, স্বামীজির এরকম কথা আছে। কিন্তু স্বামীজির এই ভক্তির প্রসঙ্গে বলেছেন তো, ভক্তির প্রসঙ্গে সৎ সৎ ব্যক্তি কেন দুর্বল, কেন তার সব সমস্ত শক্তি উচ্চ চিন্তাতে যাচ্ছে, সে এইগুলো সে ফাইট করতে পারে না, এইগুলো নিয়ে পারে না, এগুলো নিয়ে সে ফাইট করতে পারে, সেজন্য সে পিছিয়ে যায়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি কোনো রাজসিক আর তামসিকের সঙ্গে যুদ্ধে পারবে? পারবে না, তার সঙ্গে সে তো একদম নুইয়ে দেবে তো। হ্যাঁ, এইটা স্বামীজি সভ্যতা দিয়ে আলোচনা করছেন, আলোচনা করছিলেন যে কেন ভগবানের ভালোবাসা আমরা আসবে, এইটা আলোচনা করছেন তখন এইটা বোঝানোর জন্য যে ভগবান ঈশ্বরকে কেন ভালোবাসবে। সাধারণ তখন বললেন যে মানুষ সবাই যারা ধর্ম মানে তারা মোটামুটি এই ধারণা মানুষ দেহ আত্মা দুই, কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে তফাৎ আছে। তখন পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য কি, প্রধানত শরীর, শরীর ভোগটাই প্রধান, ইন্দ্রিয় ভোগটাই প্রধান, এইসব তারা করতে চায়। তারা ভগবানের কথা শুনেছে একজন পুরুষ আছে যিনি কিনা এইসব দিতে পারেন, তাহলে ইন্দ্রিয় ভোগের জন্যই তারা ভগবানের কাছে যায়। ভগবান উদ্দেশ্য নয়, ভগবান হলো ওই ইন্দ্রিয় ভোগ পাওয়ার একটা উপায় মাত্র, উপায় মাত্র, উপায় মাত্র। ওই যে আমরা বললাম না বুথেশানজির কাছে প্রণাম করতে আসছে, তো খুব কাঁদছে, খুব খুব কাঁদছে, বলে সুপ্রভাত, এত কি ভক্তি দেখছি, কি কারণ, একদম ঝড় ভাড়াটে উঠছে না, কি করা যায়। তো গুরুর কাছে আসে, ভাড়াটেও ওঠা যাচ্ছে। তো এটা বোঝাল। হম, লাভ এটা বলেছে। এখন যে এগুলো চাওয়া যায় না, না এটা ভক্তির মধ্যে আছে। ভগবান না, সব কন্টেক্সটে আলোচনা করতে হবে। চতুর্বিধা ভজন্তে মাম, সুকৃতি দিছু আর তো জিজ্ঞাসু, অর্থাৎ যদি চাইতেই হয় তাহলে ভগবানের কাছে চাও, অন্তত সেইটার জন্য সে ভগবানের কাছে যাচ্ছে। হ্যাঁ, করুণ ভাবে প্রার্থনা করলে ভগবান পূরণ করেন বই কি, অন্যের কাছে তো আর যেতে হলো না, যা কিছুর জন্য ভগবানের কাছে। এখন দেখো ঠাকুর একটা এমন জীবন যে যে কোনোর জন্য মায়ের কাছে যাচ্ছে কিনা। ঠাকুর কিসের সলিউশন যাচ্ছে, নরেন আমাকে মানছে না, গালি দিচ্ছে, বলছে মা ওইটা বলছে বলছে মায়ের কাছে যাচ্ছে কিনা, যে কোনো জিনিস। দেখো খুব বড় একটা জিনিস আমাদের জীবনের জন্য, এভরিথিং রেফারিং টু হাইয়েস্ট, মাকে। হাজরা মানছে না, ও মুখ ইয়ে করছে না, ও যাচ্ছে না, সব মাকে বললো সব। এটা একটা অবস্থা আছে, মানে সমস্ত কিছু মাকে নিবেদন, আর কাকে বলবে, কে শুনবে, কে সলিউশন দেবে। বলছেন না, সেজন্য আমরা কি বলি, মা শারদা, মাকে গিয়ে বলো তোমার জীবনে দুঃখ আছে কিনা, বলে হ্যাঁ আছে। দুঃখ দূর করতে চাও কিনা, বলে হ্যাঁ দূর করতে চাই। বলে মা শারদার কাছে হাউ হাউ করে কেঁদে কেঁদে বলো। আর কার কাছে বলবে, মা তো শোনার জন্য বসে আছেন, তো মা তো শোনার জন্য বসে আছেন। আর সাধারণ লোকের কাছে বললে কি কি সে কি করবে, তার তো কোনো শক্তি নাই, মাই পারেন সলিউশন দিতে। হ্যাঁ, সেজন্য তো, কিন্তু এই কন্টেক্সটে কন্টেক্সটে জিনিসগুলো বুঝতে হবে। বলা যেতে পারে কিন্তু সমস্ত জীবনেই মাকে শুধু ঐহিকের জন্যই বলবো, যে মা এটা দিতে পারেন সে মা মুক্তিও দিতে পারেন। চন্দ্রমোহন গেল না মায়ের কাছে, শিখিয়ে দিয়েছে মায়ের কাছে মুক্তি, মুক্তি চাও, কিন্তু সে গিয়ে আর বলতে পারলো না প্রসাদ, প্রসাদ, তো তার কথা বললো। তো হ্যাঁ, আমাদের তাহলে এটা এইটা স্বামীজি বোঝালেন, মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। মানুষে হ্যাঁ, তাহারা শুকর শাবকের মতো ইন্দ্রিয় বিষয়রূপ পঙ্কে গড়াগড়ি দিতেছে, উহার বাহিরে কি আছে তাহা দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয় বিষয় মানে এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎটাই সত্য, এর বাইরে বলছে মানুষের ক্ষেত্রে তাহারা ইন্দ্রিয় সুখ ভুগেই চায়, আর উহা না পাইলে তাহারা যেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। ইন্দ্রিয় সুখ না,
এখন আসছেন এতক্ষণ আলোচনার পরে, ভক্ত শব্দটির শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ কখনো ভক্ত হইতে পারে না। যদি আমি শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরি, শ্রেষ্ঠ অর্থ বলছে এরা ভক্তি হতে পারে না, তাহারা কখনো প্রকৃত ভগবত প্রেমিক হইতে পারে না। যে এই রকম যারা বলছেন, আবার ইহাও ঠিক যে এই নিম্নতর আদর্শ অনুসরণ করিলে কালে এই ভাব পরিবর্তিত হইবে। নিম্নতর, মায়ের কাছে এর জন্য যাওয়া হলো, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, বলছি এর জন্য ভগবানের কাছে গেল, তো এই নিম্নতর ভাব কিনা এগুলো। জ্ঞানী চ ভারত তেষাম জ্ঞানী নিত্যযুক্ত, বলছে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কেন? এক ভক্তির বিশিষ্ট, জ্ঞানী ভক্ত এক ভক্তির বিশিষ্টতে, বলছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হলো শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কারণ শঙ্করাচার্য ভাষ্যতে বলছেন অন্যস্য দর্শন, অন্যস্য অদর্শনাথ, বলছে অন্য কিছু আর চাওয়ার সে পাচ্ছে না, সেজন্য জ্ঞানী হলো শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সে অন্য কিছু জীবনে আর চাওয়ার জন্য পাচ্ছেই না, একমাত্র ভগবানকেই চায়। তো সেই জন্য বলছেন কি, ভক্তি শব্দটি শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে, শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ কোথায় বলেছেন, এই যে এখানে ঈশ্বরে, ভক্তি শব্দের পরম, ভক্তি ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে এইরূপ ব্যক্তি কখনো ভক্ত হইতে পারে না। কিন্তু আবার ইহাও ঠিক, ওইটা বললেন এই নিম্নতর আদর্শ হইতে অনুসরণ এই ভাব পরিবর্তিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিবে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কিছু আছে যাহার সম্বন্ধে জানিতাম না। যেমন আমরা এখন পড়ছি, আচ্ছা এইরকম হয় না, আমরা জানি না কিন্তু এখন জানছি, ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি এইটাকে ভক্তি মনে করেছিলাম, এর থেকে হায়ার স্টেজ আছে। হ্যাঁ, বলছে যাহার সম্বন্ধে জানিতাম না, জানিলে জীবনের উপর ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপর প্রবল আসক্তি ধীরে ধীরে চলিয়ে যায়। ও তাহলে আমি যেটাকে একদম ঠিক ঠিক ধরেছিলাম, এটা আসলে মোটেও ঠিক নয়, এটার মধ্যেও ভুল আছে। আমি এতদিন যেটাকে ঠিক বলে চালাচ্ছিলাম সেটা অতটা শোনে, এই ইন্দ্রিয় ভোগ্য জীবনটাই একমাত্র সত্য, বলছে না, এর বাইরেও একটা সত্য আছে, যেটা মহাপুরুষ বলছে সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি গ্রাহ্য, আর এক ধরনের ট্রুথ আছে, এবং সেটা লাভ করা যায়, সেটা অনুভব করা যায়। তো তার কথা বলছেন এখন স্বামীজি। আরো দেখুন, ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন এক সহপাঠীর সঙ্গে কি একটা খাবার লইয়া কারাকারি হইয়াছিল, তাহার গায়ে আমার চেয়ে বেশি জোর ছিল, কাজেই সে ওই খাবারটা আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। তখন আমার যে ভাব হইয়াছিল তাহা এখনো মনে আছে। আমার মনে হইল তাহার মতো দুষ্ট ছেলে জগতে আর জন্মায় নাই। আমি যখন বড় হইব, আমার গায়ে জোর হইবে, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল সে এত দুষ্টু যে কোনো শাস্তি তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা উচিত। বিচারক ভাবে না, মার কাছে এসে একদম কেঁদে কেটে এইরকম করে বলে। তো এখন আমরা উভয় বড় হইয়াছি, উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব, এই রূপে এই সব বুঝছেন। এখন আমরা যেটাকে একদম একদম এইটাই সত্য, এইভাবে আপনার যখন মনের বিকাশ হবে, আপনি ছি 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 ছি, এই জিনিস নিয়ে আমি বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, ছি, মনের বিকাশ হয়ে গেছে না, এইটা দেখাচ্ছে। যত মনের বিকাশ হয় এইগুলো তখন বোঝা যায়। হ্যাঁ, বলছেন এই রূপে সমগ্র জগৎ শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ। যে আমরা এই ঘটি বাটি শুকনো জিনিস নিয়ে ঝগড়াঝাটি করে জীবনটা এইভাবেই গেল। খাওয়া ও উপাদেয় খাবারই তাহাদের সর্বস্ব, যদি এতটুকু এদিক ওদিক হয় তবেই সর্বনাশ। হ্যাঁ, ছোট্ট বাটিতে দিয়েছে আমাকে চেয়ার, হ্যাঁ আমাকে ছোট চেয়ার দিয়েছে, গদি দেয়নি, এ কি আমাকে মাঝখানে আসন দিল না, ব্যাপারটা কি, ওর ফুলের তোলাটা বড়, আমারটা ছোট। বুঝছেন, শুকনো জিনিসেই মন পড়ে থাকবে, বলছে তবেই সর্বনাশ। এদিকে খাওয়া ওদের এতটুকু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ। হ্যাঁ, এই নিয়েই তো বাড়িতে ঝগড়াঝাটি হয়, সামান্য অ্যাডজাস্ট, যত ঝগড়াঝাটি এই একটু এদিক ওদিক ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে যত ঝগড়াঝাটি আলটিমেটলি বিচ্ছেদ হচ্ছে।
হ্যাঁ, এই সামান্য জিনিসে নিয়ে বলছেন সবই সর্বনাশ। তাহারা কেবল ভালো ভালো খাবারের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধারণা সর্বদা সর্বত্র প্রচুর খাবার আছে। আমেরিকান ইন্ডিয়ানগণের ধারণা স্বর্গ একটি বেশ ভালো মৃগয়ার স্থান। হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই স্বর্গের ধারণা নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ। আমার যেটা পছন্দ করি স্বর্গেতে সেই রকম থাকবে, কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে, যতই উচ্চতর বস্তু দেখিতে পাই, ততই আমরা সময় সময় এই সকলের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাই। ওই স্বর্গের কথা স্বামীজি জ্ঞানযোগীগুলো বলেছেন। ওই ওখানে খেয়ে মরে গেলে সমস্ত জীবন সে ওই একটা পিছনে ছুটছে, কেটে খাবে, তারপর পরের দিন আবার সে জ্যান্ত হয়ে উঠবে, তাহলে আবার খাবে কি? তো এমন ভাবে চিন্তা করেছে জ্ঞান যোগের স্বর বিভিন্ন স্বরে বলছে, যারা পছন্দ করে সুরাপূর্ণ, হ্যাঁ, সুরাপূর্ণ ওখানটায় যত পারো সুরা খাও, হ্যাঁ, ফল আছে সব দিকে ফল দিচ্ছে, খাও টেনে। হ্যাঁ, তো কত ধরনের স্বর্গের চকিত আভা। আমাদের যারা আমরা গরমকালে আছি ওখানে সবসময় বসন্তকাল, আর যারা শীতে আছে ওদের একটু গরম দরকার, সেই রকম স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। বুঝতে পারছেন? সব আমাদের নিড অনুযায়ী আমরা সব স্বর্গ তৈরি করেছি, এরকম স্বর্গ তৈরি হয়েছে। হম রেড ইন্ডিয়ান। তো আধুনিক কালে সাধারণত যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে এই সব ধারণা অতিক্রম করা হয়, আমরা যেন সেভাবে এই সকল ধারণা পরিত্যাগ না করি, তাহাতে ভাবগুলি উড়াইয়া দেওয়া হইল, নষ্ট করিয়া ফেলা হইল। যে কি এটা কোনটা কি বলেছে, হ্যাঁ, এই সকলের অতি উচ্চতর বস্তুর চকিত অভ্যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বলছেন যতই বলছে মানুষ কালে আমাদের বয়স যত বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, যতই উচ্চতর বস্তু দেখিতে পাই, ততই আমরা সময়ে সময় এই সকল অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইয়া থাকি। হ্যাঁ, কখনো একটা গ্লিমস আসে, স্বপ্ন একটা গ্লিমস, সেখানে কি কত জগৎ, কত কি এইরকম দেখলাম, আমি এই জগৎ এখানে এসে দেখছি এটা নেই, বলছে চকিত আভাস আমরা পাই। স্বামীজির একটা লেকচার আছে, হোয়াট ইজ রিলিজিয়ান, সেখানে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা, তার মধ্যে একটা স্বপ্ন বলেছেন, সেখানে বলছে এখান থেকেই কেউ কেউ স্বপ্ন থেকেই ধর্মের যে একটা এই জীবন আর স্বপ্ন একটা আলাদা, সেখানে যেন গ্লিমস পাচ্ছে। আধুনিক কালে সাধারণত যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া এই সব ধারণা অতিক্রম করা হয়। কোন সব ধারণা? এই উচ্চতর বস্তু, এই যে সূক্ষ্ম যোগাযোগ, আমরা যেন সেই ভাব, আমরা যেন সেভাবে এই সকল ধারণা পরিত্যাগ না করি, তাহাতে ভাবগুলি উড়াইয়া দেওয়া হইল, নষ্ট করিয়া ফেলাইল। যে এই রকম যে কখনো উচ্চতর বস্তুর একটা গ্লিমস পেলেন, একটা ভালো স্বপ্ন দেখলেন, একজনে সে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছে, বুঝতে পারছেন, হ্যাঁ এগুলো কিছু না, বলছে না আমরা যেন নষ্ট না করি, নষ্ট করিয়া ফেলা হইল। যে নাস্তিক এই রূপে সে সব উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত, কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি উহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে, এখন দুটো আরো সুন্দর বলেছে, বলছে নাস্তিক স্বর্গে কেন যেতে চায় না? কারণ সে তাহার মতে স্বর্গ নাই। এখন ভক্ত কেন স্বর্গ যেতে চায় না? এই দেখুন, হ্যাঁ কি সুন্দর। আর ভগবত ভক্ত স্বর্গে যাইতে চান না, কারণ তিনি উহাকে ছেলে খেলা বলিয়া মনে করেন, তিনি চান কেবল ঈশ্বর। দেখো কি সুন্দর আলোচনা। বলছে নাস্তিক কেন সে যাবে, বলছে সে তো বিশ্বাসই করে না, সে তো বিশ্বাসই করে না, সে তো বিশ্বাসই করে না। আর ভক্ত ভগবত ভক্ত ঈশ্বরে কেন যেতে চায় না স্বর্গেতে? বলছে সে চায় ভগবানকে, স্বর্গ মানে ইন্দ্রিয় ভোগ, ইন্দ্রিয় ভোগ দ্বারা কি করবো, এইখানে যা ভোগ করছি তার থেকে অনেক গুণে বেশি, সে কিন্তু স্বর্গে যেতে চায় না, স্বর্গে যেতে চায় না, ভগবানকেই চায়। তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আর হবে না, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। ও পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।